السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج پارلیمنٹ میں جو ہوا آپ نے دیکھا، چوہنسار صاحب پارلیمنٹ میں موجود تھے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی بات ہو رہی تھی، 100 صفحات پر مبنی ایک پالیسی کی بات کی گئی ہے، تمام پارٹیز میں وہ دی بھی گئی ہے۔ دو چیزوں پر مایوسی کا اظہار کیا چوہنسار صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میں نے تمام پارٹی سے انپٹ مانگا، ایم کیو ایم کے علاوہ کسی نے نہیں دیا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ تمام صوبوں کے چیف منسٹر سے انپٹ مانگا، کسی چیف منسٹر نے انپٹ نہیں دیا۔ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت زیادہ یہ بات کی جا رہی ہے اور کل پرویز رشید صاحب نے بھی کی، جس چیز پر آپ فخر کرتے تھے کہ میرا موقف کبھی نہیں بدلا، سب کہہ رہے ہیں فائنلی آپ کا موقف بدل گیا ہے، نرم ہو گیا ہے، آپ سرجیکل اسٹرائکس کے فیور میں بات کرنے لگے۔ شاہ زیب، اگر آپ ہمارا مینیفیسٹو دیکھیں، 1 سال پہلے لکھا گیا تھا، ہمارا الیکشن کا مینیفیسٹو تھا، اس میں بڑے واضح ہم نے 3 پوائنٹ ایجنڈا دیا تھا ٹیررزم کا۔ نمبر 1 ڈس انگیج، امریکہ کی جنگ سے نکلو۔ نمبر 2 ڈائیلاگ، اور نمبر 3 ڈائیلاگ کے ذریعے آئسولیٹ کرو، اور پھر ان جو مانتے نہیں ہیں اور جنہوں نے کئی ایسے ملیٹنٹس ہیں جنہوں نے کبھی ماننا نہیں ہے ڈائیلاگ پہ، یعنی امن پہ نہیں آنا، تو ان کو آئسولیٹ کر کے پھر ان کے اوپر ایکشن لو۔ تو 3 پوائنٹ اسٹریٹجی تھی، یہ نئی نہیں ہے۔ جو آج بات کہہ رہا ہوں یہ سال پہلے ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا۔ آج بھی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 50 گروپ ہیں تو 50، 14 بڑے ہیں باقی چھوٹے ہیں، یہ اسمبلی میں کہا تھا انٹیریئر منسٹر نے، تو ان میں سے اگر آپ ڈائیلاگ کر کے آپ کو یہ تو پتا چل جائے کہ کون سا گروپ کیوں لڑ رہا ہے، کون سا امن کے لیے تیار ہے، اور کون سے گروپس کبھی بھی نہیں تیار ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے تو کیا یہ آسان نہیں ہوگی جنگ، بجائے اس کے کہ سارے 50 کے 50 کو اکٹھا کر دیں اپنے خلاف۔ دیکھیں آپ سر، یہ لوگ یہ تاثر یہ دار ہے کہ نارتھ وزیرستان آپریشن ہوگا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ لوگوں کو تاثر جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ پرائم منسٹر نے مجھے خود کہا کہ 40% چانس ہے، آرمی چیف کہتے ہیں، یہ میں نے کہا، اور اس کے اوپر تنقید شروع ہو گئی۔ تنقید کے علاوہ میں آپ کو وہ بتا دوں جو کیانی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا عمران کی مجھ سے منسوب فوجی کارروائی کی بات غلط ہے۔ کیانی صاحب کہہ رہے ہیں لگتا ہے عمران میری طرف متوجہ نہیں تھے اس لیے میری بات سن نہیں پائے، یہ کیانی صاحب نے کہا۔ کیانی صاحب نے تو بات کی نہیں، میں نے تو سیدھی طرح کہا کہ پرائم منسٹر نے کیانی صاحب کی موجودگی میں کہا کہ 40% چانس ہے۔ تو چوہنسار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کہا یہ تھا کہ 40% کمی آئے گی، عمران خان صاحب غلط سمجھے، تو توجہ ادھر ادھر تھی خان صاحب اس وقت کہیں کیا؟ سنیں، میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں غلط بیانی کروں۔ کانورسیشن یہ تھا کہ اگر وہ ڈائیلاگ پہ نہ کی وجہ سے امن نہ آیا تو ہم پھر ملٹری آپریشن پہ جائیں گے، یہ کانٹیکسٹ تھا، اور ملٹری آپریشن کی 40% چانس ہے سکسیس کی، سکسیس وہی 40%، اس کی کامیابی کی 40% چانس ہے، یہ نواز شریف کا جملہ ہے۔ اب اس کا کیا کانٹیکسٹ ہو رہا ہے ملٹری آپریشن کا، تو میں تو وہی سمجھوں گا نا، مجھے کیا پتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل کم ہوگی، تو اس تفصیل میں گئی نہیں۔ مگر اس پہ ایک اور اعتراض ہے، آگے بڑھنے سے پہلے دوسرا اعتراض خورشید شاہ صاحب نے کیا کہ یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ انڈور جو بات کی گئی، ان کیمرہ بات کی گئی، وہ پبلک کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، ہماری فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے جو لڑنے جا رہی ہے۔ شاہ صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہلے بھی ٹی وی کے اوپر بات ہو چکی ہے، یہ پبلک ہو چکی تھی۔ آپ ہی کے ریفرنس سے ہوئی ہے، کسی اور کے ریفرنس سے نہیں ہوئی، آپ ہی کے ریفرنس سے۔ اگر میرے ریفرنس سے ہوئی ہے تو کیا میں پولیٹیکل لیڈر اپنی قوم کو یہ بتاؤں کہ اگر یہ آپریشن جا رہا ہے اور ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپریشن کے بعد سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیا میں ایز اے لیڈر یہ نہیں بتا سکتا کہ دیکھیں اگر 40% چانس ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اگر 60% چانس بھی ہے، اگر ڈائیلاگ کی آپشن ہے پہلے ڈائیلاگ کو ایک پورا کریں، یعنی ڈائیلاگ کی آپشن کو ٹرائی کریں، ڈائیلاگ فیل ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں 5% پہ بھی لڑو، اگر آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو پھر لڑو۔ اب آپ 40% چانس پہ لڑیں گے جب ڈائیلاگ کی آپشن ہے، ڈائیلاگ تو وہ ہی نہیں تھا اب تک، جب 40% کی بات ہوئی تب تو ڈائیلاگ شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اب میں آپ کو پھر سے جو میں آپ کو شروع میں بات کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے جو پہلی بات جو مجھے پوائنٹ آپ نے انٹرپٹ کر دیا تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ میں آپریشن کی حالت کہ آپ کا موقف بدل گیا ہے، آپ کے موقف میں کلیئر کرتا ہوں پھر سے۔ میرا موقف یہ شروع سے ہے کہ ڈائیلاگ سب سے پہلی ہمیشہ ڈائیلاگ کو ٹرائی کرو۔ جب ڈائیلاگ سے ہوگا کیا کہ آپ آئسولیٹ کر لیں گے وہ گروپس جو امن چاہتے ہیں اور جو امن نہیں چاہتے۔ اب کیا چیز سامنے آئی ہے،
वजीर और मसूद के जो बड़े कबीले हैं, जो असल में लड़ने वाले हैं, ज्यादातर तो मसूद की कबीलों ने लीडरशिप दी है, फिर वजीरिस्तान के अंदर जो वजीर जो अफगानिस्तान में भी हैं, बॉर्डर पे भी हैं, हमारी तरफ भी हैं, वो वजीर और मसूद तो बात करने के लिए तैयार हैं, असल तो वो लड़ने वाले हैं। अब उनको सैबोटाज कौन कर रहा है? वो तालिबान जो पाकिस्तान में अमन नहीं, यानी बातचीत को कामयाब नहीं देखना चाहते। वो किधर बेस है? अफगानिस्तान में बेस्ड है। फजलुल्लाह, मोमन तालिबान जिन्होंने 23 हमारे एफसी को शहीद किया था, वो अफगानिस्तान में बेस्ड है। फजलुल्लाह महसूद नहीं है, मगर टीटीपी की अक्सरियत महसूद है। फजलुल्लाह महसूद नहीं है, मगर टीटीपी की सारी अक्सरियत महसूद है। टीटीपी की तो वजीरिस्तान में है ना, ये जो मसूद तो वजीरिस्तान में। तो ये अगर ये हामी है तो फिर टीटीपी मोहम्मद वालों को भी एक्सेप्ट कर रही है, पेशावर में कार्रवाई होती है एक्सेप्ट करती है, कराची वाली कार्रवाई एक्सेप्ट करती है, अक्सरियत महसूदों की तो कैसे महसूद राजी है मुज़ाकरात के लिए? मैं नहीं समझाएगा। ये तो जो मुज़ाकरात कर रहे हैं लोग, लेकिन हमारे रुस्तम शाह मोहम्मद उस टीम में है, उन्होंने हमें बताया है कि जो मसूद और जो वजीर हैं, जो बड़े कबीले हैं, बल्कि चौधरी निसार ने भी ये कहा कि अक्सरियत 80% बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इनमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बाहर से फाइनेंस्ड हैं, जो किसी वजूहात से इस मुल्क में टॉक्स की कामयाबी नहीं देखना चाहते। तो मैं जब ये कह रहा था, और वो अब सही साबित हुआ, अगर आप ये डायलॉग करते हैं तो ये आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि एक कोई तालिबान ग्रुप है, एक तालिबान तो ग्रुप ही नहीं है, एक लूसी कोलिशन है। अब एक तरफ वो कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ ग्रुप कुछ और कह रहे हैं, और टॉक्स का ये फायदा होना था कि आपको पता चल जाना था कौन से ग्रुप्स क्यों लड़ रहे हैं। शायद बात ये है कि जब आप जंग एक ऑपरेशन करते हैं, लोगों को जब आप तासर देते हैं कि जी ऑपरेशन से मसले हल हो जाएंगे, आपको पता है कि अब तक कितने ऑपरेशन हो चुके हैं? आपको आइडिया है? 6000 नहीं, छोटे बड़े सारे मिला के आप 6000, जिसमें 200 बड़े ऑपरेशन हैं। मुझे ये सवाल सबसे, वो कहते नहीं जी इमरान खान को बात नहीं करनी चाहिए थी। इमरान खान इसलिए बात कर रहा है कि कौम सारी एक पेज पे हो। ये कहना कि ऑपरेशन से मसला हल हो जाएगा सिर्फ ऑपरेशन से, जबकि 6000 ऑपरेशन हो चुके हैं, 200 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं, ये कहना कि ये अब ऑपरेशन है जो कामयाब हो जाएगा। मेरे ख्याल में कि डायलॉग को जितना भी आप टाइम देंगे आइसोलेट हो जाएंगे वो तालिबान जो अमन नहीं चाहते, और आपकी चांसेस हमारी ऑपरेशन की, अब फिर अगर ऑपरेशन भी लिमिटेड होगा तो मैं पाकिस्तान में आप सही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मुज़ाकरात के हामी वो कहते हैं सिर्फ मुज़ाकरे हैं कि यहाँ हमारे 50,000 तकरीबन लोग मारे गए हैं, 50 ग्रुप बन चुके हैं तालिबान के, मुल्क में तबाही मची हुई है, और अरबों डॉलर यानी कम अज कम 80 से 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। मतलब अगर फौज भेजना गलत था, आपने कहा कि अमेरिका के कहने पे फौज भेजी क्योंकि अलकायदा के वहां पर लोग मौजूद थे, फौज ना भेजते, वहां से लोग ट्रेनिंग लेते, सारी दुनिया में जाके मिलिटेंसी करते, और हम फौज ना भेजते और अमेरिका ड्रोन भी ना करता, तो खान साहब क्या होना चाहिए था? फिर वजीरिस्तान बना रहता ट्रेनिंग ग्राउंड, चाइना को भी तंग करो, ईरान को भी तंग करो, सारी दुनिया को तंग करो, हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे वरना टीटीपी बन जाएगी और हमारे यहाँ धमाके होंगे। सर तो पहले सबसे पहले CIA के पैसे ने और हमने करवाई मुजाहिदीन, बिल्कुल पहले तो हमारी फैक्ट्स अपने ले, कोई शक नहीं है। तब हमने कहा जनाब रूसियों के खिलाफ लड़ना जहाद है, लेकिन अब अमेरिकनों आ गए अफगानिस्तान में तो ये दहशतगर्दी है। देखिए ना, पहले तो खुद ही हमने ग्रुप्स बनाए, बिल्कुल खुद ही, और डॉलरों के पीछे किया, आपको पता है डॉलरों के पीछे उनको दहशतगर्द बना दिया। जुल्म तो हमने अपने ऊपर किया। लेकिन मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, ये भी नहीं आपको पता, यानी ये एक सेमिनार के अंदर जनरल औरंगजेब ने कहा कि जब तक पाकिस्तानी फौज ने वजीरिस्तान में एक्शन नहीं शुरू किया, ये 2004 से पहले, 2004 में वजीरिस्तान के कबायलियों ने 240 अलकायदा पाकिस्तान की फौज के हवाले किए। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं हमेशा कहूंगा कि असल में अमन तब होगा जब आप कबायली इलाके के लोग अपने साथ मिला लेंगे। और वो सुन एक ब्रेक मुझे आज मैं कंप्लीट कर लूं, मैं सिर्फ ये कंप्लीट कर लूं। जब से कायदे आजम ने पाकिस्तानी फौज बुलाई थी वजीरिस्तान से वापस और कबायली इलाके से, आपको पता है 14 रेजिमेंट से इनहेरिट की थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, 9 वजीरिस्तान में थी, 14 में से 9 वजीरिस्तान में थी, कायदे ने वापस बुलाई। हमें कभी कोई कबायली इलाके के अंदर मसला नहीं हुआ जब तक हमने फौज नहीं भेजी, और वो हमने हरकत की जो कि कायदे आजम जैसे
जीनियस ने समझ गया कि आपको जरूरत ही नहीं है फौज की, वो लोग खुद ही पुलिस है, ना हमारा एक चौकी के ऊपर पैसा खर्च होता था, ना हमारी कोई फौज पे, हमारा मुफ्त का बॉर्डर सारा प्रोटेक्ट करते थे। मगर मैं उस सवाल पर मैंने दोबारा आना है, क्योंकि कल जो काबीना का इजलास हुआ है, मैं आपको ये भी बता दूं अंदर का अहवाल, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान के मौकफ में तब्दीली आई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक ब्रेक के बाद मैं खान साहब से पूछूंगा ये सर्जिकल, इसका मतलब कि उनको मेरे मौकफ की कभी समझ ही नहीं आई तब्दीली। तो अगर अच्छा सुनो ना, आपसे ज्यादा किसी के मौकफ पे तवज्जो नहीं देते होंगे वैसे वो। लेकिन एक साल पहले का मैनिफेस्टो है, एक साल पहले 2013 में, आज हमने मैंने अपना, आप वो खोल के देख लें, उसमें 3 पॉइंट एजेंडा क्या है तरीके से, उसमें चेंज क्या है। तो मैं एक ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं और फिर गुफ्तगू से जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, मुझे दोबारा से बताइएगा कि ये आपको भी पता है अच्छी तरीके से कि जो ड्रोन जिस प्रिसिशन से हमला करते हैं F-16 तैयारे नहीं कर सकते। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है F-16 का में जो इंसानी हलाकतें हैं, ये गिवन है कि वो ज्यादा होंगी ड्रोन के मुकाबले में। अगर कल तक ड्रोन की शदीद मुखालफत करने वाले इमरान खान ये कहता है कि हाँ जी जो लोग पाकिस्तान फौज पर हमले कर रहे हैं और अलहदा उन पर आप सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, उसके बावजूद खान साहब कहते हैं मेरे मौकफ में नहीं तब्दीली है, तो सर आइए ना तब्दीली में। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ड्रोन्स की दो वजह से ड्रोन्स को अपोज करते हैं। एक, ड्रोन्स हमें अमेरिका की जंग के साथ मिला देते हैं। ड्रोन्स भी उन्हीं को मार रहे हैं, पाकिस्तानी फौज भी उनसे लड़ रही है। इसका मतलब उनका मौकफ ये प्रिवेल करता है कि पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़ रही है, एक जो हमें बड़ा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उसकी वजह से जहाद होती है, खुदकुश हमले होते हैं। खुदकुश हमले का कोई तोड़ नहीं है। आप एक सिंपल स्टेटिस्टिक देता हूं, 2006 तक टोटल खुदकुश हमले पाकिस्तान के अंदर थे 15। 2007 से लेकर 2013 में तकरीबन 360 खुदकुश हमले हुए हैं। और 2007 में टीटीपी बनी है, तो ये अमेरिका के रिएक्शन में या टीटीपी के बनने के बाद? मैं कुछ और, मेरी बात सुने। ऑपरेशंस, अमेरिका की जंग का तासुर, जहाद और ड्रोन अटैक्स और ऑपरेशंस जितने बढ़ते गए उतने ही ज्यादा खुदकुश हमले बढ़ते गए। इसकी लिंक देख लें। फिर से एक चीज आए कि लोगों को ये जो तासुर देना कि ये ऑपरेशन होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। 6000 ऑपरेशन हो चुके हैं, 200 बड़े ऑपरेशन पाकिस्तान में। क्या आज मुझे बताएं दहशतगर्दी ऊपर गई है नीचे आई है? ये कहना कि इमरान लोगों का मोराल बुरा कर, मोराल नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास ऑप्शन है डायलॉग की, पूरी तरह इस्तेमाल करें। अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में, मोरोज जो मुसलमान लड़ रहे हैं फिलिपीन हुकूमत के खिलाफ, 40 साल के बाद डायलॉग का पीस अकॉर्ड साइन हुआ है। बास गुरिल्लाज का 30-40 साल से वो स्पेन में लड़ रहे थे, उनका अकॉर्ड साइन हुआ। जो आपका, अगर आपने ऑपरेशन होगा भी ना, ऑपरेशन उसके बाद भी डायलॉग करना पड़ेगा। मतलब वो डायलॉग ठीक है, बट आप खास ये मुतालबा कर चुके हैं कि वजीर आजम खुद डायलॉग लीड करें। मतलब इस मुल्क का वजीर आजम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से डायलॉग करे, किस मुल्क की हिस्ट्री में? मतलब शाहिदुल्लाह शाही से जाके वजीर आजम नवाज शरीफ मुज़ाकरात में, आप होते तो आप करते जाके मुज़ाकरात? मैं उसको लीड इसलिए करता कि मुझे पता है नंबर 1 मसला क्या पाकिस्तान का, टेररिज्म है। मेरा अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूं, मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो कि मैं जब तक टेररिज्म खत्म करूंगा तो अमन आएगा और खुशहाली होगी। बाकी हम भागे फिरे दुनिया के चक्कर लगाते रहे, जी मैं इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा हूं। किसने इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान में? आज जो हालात हैं पाकिस्तान में, कौन सा बाहर आके इन्वेस्टमेंट करेगा? इसलिए जितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो उतनी ज्यादा लीडरशिप की जरूरत होती है, और लीडर एक होता है। डिगॉल ने सॉल्व किया था इशू अल्जीरिया का, उससे पहले 3 रिपब्लिक्स गिर चुकी थी, यानी उनकी गवर्नमेंट खड़ी नहीं होती थी। मुझे मैं सुन ले मेरी बात, वो वाली अलग मूवमेंट से मैं आपसे टेररिज्म की बात कर रहा हूं ना। इंडिया में मनमोहन सिंह ने बात की है किसी से, श्रीलंका में बात की थी, इंग्लैंड में। सब वजीर आजम कैसे बात कर सकते हैं? शाहिदुल्लाह शाहिद के साथ बिठा रहे हैं आप हमारे वजीर आजम को? बिठाना नहीं होता, लीडरशिप देनी होती है एक चीज को, और लीडरशिप लीडर से आती है एक प्रोसेस को। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पाकिस्तान का बड़ा गंभीर मसला है इस वक्त। हमारी मुल्क की सर्वाइवल की जंग है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी बैठ चुकी है, हमारे कर्जे 3 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं इस जंग के दौरान। रुपया 60 रुपए से 108 रुपए पे पहुंच गया है। अब जो महंगाई है वो देख लें, गुर्बत है देख लें। तो हम इस वक्त इतना बड़ा इशू है, हम कह रहे हैं जी मैं इमरान खान वजीर आजम हूं, मैं नहीं बात करता इनसे। मैं लीडरशिप दूंगा तो मसला हल होगा, और लीडर का काम होता है सबसे मुश्किल मसले हल करना। आसान मसले नहीं, मुश्किल मसले।
फीते कटाने नहीं होता लीडर का, जो मुल्क के बड़े बड़े इश्यूज हैं वो टैकल करता है, बाकी तो सारे कर सकते हैं। सर उस तरफ से आप आ जाते हैं ना, तालिबान ने आपका नाम दिया था, उस तरफ से आके आप कहते हैं कि मैं तो नवाज शरीफ से करूंगा मुज़ाकरात और किसी से नहीं करूंगा, अब आप उस तरफ से भी नहीं आ रहे, इस तरफ से नवाज शरीफ को ला रहे हैं। सर इस तरह शाहजेब कोई अकल की बात कहे, या तो मैं तालिबान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे पता हो कि उनकी क्या फिलॉसफी है, क्या पॉलिसीज है, मैं 50 ग्रुप्स को मैं जानता हूं तो मैं उनको रिप्रेजेंट करूं, मुझे क्या पता उनकी क्या है। मैं तहरीक इंसाफ को लीड करता हूं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कमेटी में रुस्तम शाह मोमन थे। अब ये कहना, और उसको आप सही तरह पढ़ लें, उन्होंने इसका ये मतलब नहीं था कि इमरान खान इसलिए कि वो हमारा है, उन्होंने कहा था क्रेडिबल है, हम इसकी बात मानते हैं, ये जो कहता है वो करता है, स्टैंड किया इसने जो अपने मौके पे खड़ा रहा। वैसे अगर कोई और कहता तो आप उस पर फख्र करें, तालिबान अगर ये कह रहे हैं कि आप क्रेडिबल हैं तो इस पर आप फख्र कर रहे हैं, तो आप कीजिए। अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर एतमाद करता है, आपने आज तक कोई बात नहीं की कि आप उनके दुश्मन साउंड करें, आपने आज तक ऐसे कोई बात नहीं की कि वो आपके दुश्मन साउंड, क्या आप उनके आप डायलॉग दुश्मन से करते हैं, दोस्तों से तो नहीं डायलॉग, दोस्तों से डायलॉग नहीं होता, दुश्मनों से होता है। कायद आजम की आप आज उठा के देख लें, उनके जो मुखालिफ थे सारे कायद आजम को ट्रस्ट करते थे, पता था कि ये जो कहते हैं अपने लफ्ज पे खड़े होंगे, ये क्रेडिबिलिटी होती है। तो ये नहीं क्योंकि बाकी तो हवा की तरह कभी इधर जाते हैं। अब मुझे तो इनके ऊपर हंसी आती है, मैं सेनेट पे देखो तो इमरान खान की वजह से सारे मुल्क के मसले हैं। तो आपने सेनेटर्स के बारे में बात ऐसी की, आपके बयानात आज नहीं, वो रिस्पांस पे आई थी कि अच्छा जी वो फलानी, वो किसी को जुकाम हो गया, किसी को खांसी हो गया तो वो इमरान खान की वजह से हुई है। यानी कि सेनेट का सेशन हो रहा है, अच्छा क्योंकि हमारा पीटीआई है नहीं, सारा पंचिंग बैग बना हुआ पीटीआई, तो मैं इनसे सवाल ये पूछता हूँ, सुन पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और एएनपी ये सबसे ज्यादा तनकीद कर रहे थे, ये 5 साल इक़्तिदार में थे, इनके दौर में टेररिज्म आसमानों पे गई है, इनके दौर में मुल्क की तबाही आई है, इनके दौर में सब कुछ हुआ है, 5 सालों में इन्होंने क्या किया है? आज शोर मचा रहे हैं। वो मुझे अल्ताफ भाई भी मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि फैसला ना करें तो ये कर दे। तो अल्ताफ भाई आप तो पावर में थे, 5 साल तो आप फेडरल गवर्नमेंट में बैठे रहे हैं, एएनपी फेडरल गवर्नमेंट में बैठी रही है, वो भी शोर मचा रहे हैं कि ये, और पीपल्स पार्टी और वो उनके को चेयरपर्सन वो हर दूसरे दिन बयान दे रहे हैं। उनसे पूछे 5 साल आपकी पार्टी पावर में थी ना, आपने कोई वजीरिस्तान ऑपरेशन किया, दहशतगर्दी आसमानों पे चली गई, एंड में आपने 4 दफा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा डायलॉग होना चाहिए, ये 4 दफा इन्होंने कहा। ये जो इनकी गलती है, इस पे तो कोई सवाल नहीं, लेकिन 5-6 साल जो गलतियां हुई हैं खान साहब, उस पे तो कोई, बट आप एक पॉपुलर लीडर हैं, 75 लाख वोट लेके आए हैं, आपकी बात की अहमियत बहुत है। एक मुझे ब्रेक लेना है, उस अहमियत में एक और बात है, आपने 35 पंक्चर की बात की है, वो आज आपको बताना पड़ेगा कि आपने वो टेप सुनी है 35 पंक्चर की या नहीं सुनी, कैसे आपने बात की एक ब्रेक के बाद। प्राइम में दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन, खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब 35 पंक्चर पर जाने से पहले आपने कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है ड्रोन के हवाले से, अब पेशावर हाई कोर्ट का कल फैसला आ गया कि आपका जो धरना है वो ठीक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, तो खत्म करें सर। वैसे भी 25 दिसंबर से हुआ नहीं ड्रोन। हमारी कल कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें हम फैसला करेंगे। पहले पेशावर हाई कोर्ट का ही फैसला था कि अगर ड्रोन अटैक हो जो एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को उन्होंने कोट किया, अब तो यूएन की रेजोल्यूशन भी आ गया ड्रोन्स के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को सप्लाई भी नेटो रोकना चाहिए और ड्रोन्स को गिरा भी देना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है। और अब अगर वो कहते हैं कि हमारा ब्लॉकेड इलीगल है, तो जाहिर है हम देखें रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, अदालत का फैसला उसके साथ जाएंगे, लेकिन हम अपना मौक़िफ़ जरूर कल इंशाअल्लाह कोर कमेटी के बाद देंगे। अदालत ने फेडरल गवर्नमेंट को कहा था ना, पीटीआई को नहीं कहा था, तो उन्होंने वो फेडरल गवर्नमेंट से वो फैसला वहां स्टैंड करता है, आपके खिलाफ फैसला यहां स्टैंड करता है। जो अदालत है जाहिर है पीटीआई का नाम इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन हम ये पूरी क्लैरिफाई करेंगे जो पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट है जिसमें उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा हुआ है और कोई जवाब नहीं आया, वो बड़ा क्लियर जजमेंट है। वो उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने कहा है कि ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इसको रोकने की हुकूमत हर कोशिश करे। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ड्रोन्स कहते हैं इतने एक्यूरेट हैं, पिछले कितने साल में 6 साल में, पिछले 5 साल में 1500 शहरी मरे हैं और सिर्फ 47 मिलिटेंट्स मरे हैं। ये बड़ा ये नंबर हर जगह से पता नहीं, अमेरिका की तरफ से अलग, यहाँ इंडिपेंडेंट कुछ इदारे हैं वो कुछ अलग नंबर देते हैं, बट चले डिस्प्यूटेड नंबर है, बट प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है। ये तो पॉलिटिकल एजेंट ने नंबर दिए, जो पॉलिटिकल एजेंट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है वहां, उसके ये नंबर्स हैं हाई कोर्ट। 35 पंक्चर्स, ये क्या है सर? आपको किसने सुनाई है? आपने ट्वीट कर दिया, ट्वीट के जवाब आ गए, लीगल नोटिस मिल गया? वैसे नजम सेठी साहब का नहीं मिला? बताया तो मेरी चिड़िया ने,
دیکھو ہماری بھی چڑیا ہو سکتی ہے، اور اب اتفاق ہے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے. آپ چیل کر لینا، چڑیا ان کی ہے، آپ کی چیل میری بھی چڑیا ہے، لیکن اللہ الحق ہے. وہ فیفن جو کہ انٹرنیشنل ادارہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز والا، اس کی بھی رپورٹ آ گیا کہ 35 پنکچر لگے ہیں، یعنی 35 حلقوں کے اوپر بہت گڑبڑ ہوئی ہے. تو وہ بھی کورابریٹ کر گیا ہے. اور مجھے تو بڑا اچھا ہے کہ مجھے لیگل نوٹس بھیج دیا، کیونکہ اب ہم تو عدالت میں کہیں گے کہ جی 35 حلقے کھولو. پہلے تو ہم 4 مانگ رہے تھے، وہ 4 ابھی 9 مہینے ہو گئے نہیں کھلے، ہو سکتا ہے 35 ہی کھل جائے. تو چڑیا کے اندر ہی چڑیا کا نہیں بتائیں گے کون ہے؟ تو وہ جب 35 کھلیں گے اس میں چڑیا بھی کبھی پتہ چل جائے گا آپ کو. ایجنسیوں کی چڑیا ہے؟ دیکھیں میں اپنی چڑیا کی سوچ نہیں بتا سکتا. اچھا، چڑیا نے آپ کو سنائی ہے خود؟ دیکھیں میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، عدالت میں اب ساری چیزیں آ جائیں گی سامنے. اور یہ انہوں نے اچھا کر دیا، ویسے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیس کر کے، کیونکہ جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں اور ہم بڑی مشکل لگے ہوئے تھے نکالنے کے لیے، ہو سکتا ہے عدالت میں یہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں. بٹ مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ کے کانوں نے سنی ہے یا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ بھئی یہ ہوا تھا؟ شاہزیب کئی چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے، اب ہر اپنی سورس نہیں آدمی بتا. سورس تو نہیں پوچھ رہا، بگ اسٹیٹمنٹ. جب عدالت جیسے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھ سے سوال کی سورس نہیں پوچھ سکتے، سوال تو پوچھ رہا ہوں نا. تو سر کس نے 35 پنکچر کی؟ جب عدالت کے اندر اب چلائی گیا گیم تو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، اس میں بڑی چیزیں نکلیں گی. اور جب آپ ڈیفامیشن کا کیس کرتے ہیں، اور میں لڑا ہوا ہوں کیونکہ میرے اگینسٹ ہوا تھا ڈیفامیشن کا کیس، ایئن بوتھم نے اور ایلن لیم نے کیا تھا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ پہلے تو آپ کو ثابت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن ہے جو ڈیفیم ہوئی ہے، یہ پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. تو یہ بڑی چیزیں نکلیں گی. یہ ایک اور آپ کی طرف سے پرسنٹ ہے. بٹ خان صاحب، یہ آپ کے بارے میں اب یہ تجزیہ دیا جانے لگا ہے کہ آپ کے اندر برداشت کا بڑا مسئلہ ہے. ایک اخبار ہے سٹی صاحب کا، اس کے اندر ایک کوئی کالم چھپتا ہے، آپ نے وہ بند کرنے کا کہا تھا، اس پہ آپ کو پرابلم ہوا ہے. اور ایک اور بڑے اخبار کے مجھے مالک نے بتایا کہ وہاں بھی ایک کالم چھپتا ہے، آپ نے اس کو بھی بند کرنے کا کہا تھا، اس لیے آپ ان کے خلاف بھی بیانات دینا. آپ سر برداشت کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، جو تنقید ہوتی ہے نا، وہ تو جو بھی پبلک کے اندر ہوتا ہے وہ انسان کو سننی پڑتی ہے. اور میں 40 سال سے تنقید سن رہا ہوں، شاید ہی کسی نے اتنی تنقید سنی ہو جو میں نے سنی ہے. کرکٹ کے زمانے سے کیپٹن تھا، ہمیشہ کنٹروورشل تھا، بورڈ سے لڑائی ہو رہی ہوتی تھی. انٹرنیشنل نیوٹرل امپائرز کی جنگ میں نے لڑی انٹرنیشنل کرکٹ میں، سب کو پتا ہے کہ میری وجہ سے، اور میرے 7 اور کیپٹنز ملے، اور ہم نے پھر دنیا کے اندر آزاد، جس طرح عدلیہ کے لیے جنگ لڑی اس طرح نیوٹرل امپائرز کے لیے ہم نے لڑی. تو کنٹروورشل تھا، اٹیک ہوتے تھے، وہ سب. ایک ہوتا ہے اٹیک، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بدنیتی کے اوپر، ایک ایجنڈا کے اوپر، ایک مسلسل آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہ سیٹھی صاحب پتہ نہیں کس اخبار کی بات کریں، وہ تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اصل جو نیشنل نیوز پیپرز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک بڑی کنسرٹڈ ایک اٹیک ہے. اور وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ اخباروں کی، ہم نے تو ثبوت دکھا دیے. ہمارے پاس تو پوری کالمز ہیں، اور ہمارے پاس پوری اب کٹنگز ہیں. ہم نے تو آرگنائز ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم تو بتا سکتے ہیں کہ کون کس کی اینگل کیا ہے. صاحب آپ کی ایک بڑا انٹرسٹنگ میں نے کالم پڑھا، اور وہ اس اخبار پر درمیان میں آپ کا احتجاج آپ نے کیا ہے کسی بات پر. بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ایک فائٹر تھے. ویسٹ انڈیز مشکل ٹیم ہے، ہاں میں کھیلوں گا اور جیت کے دکھاؤں گا، سیریز برابر کر کے آئے. انگلینڈ کے ساتھ فائنل تھا، سب نے کہا کہ ہار جائیں گے، اور آپ نے کہا کہ میں جیت کے دکھاؤں گا چیپل کو. آپ نے بڑی سیدھی بات کی. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جو عمران خان ہے وہ اب سے 20-25 سال پہلے ہوتا تو عمران خان کہتا کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بڑی مشکل سے ہے، ان سے کرکٹ نہیں کھیلتے، ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں، ہم انگلینڈ سے مذاکرات. خان صاحب کی پرسنالٹی میں شفٹ آ گئی ہے، وہ فائٹر خان نہیں رہا. یہ میں سر ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ فائٹر خان واقعی اب نہیں رہا عمران خان کے اندر. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. عمران خان صاحب ایک فائٹر عمران خان، ہر چیز کو آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ لوگ یہ بھی لکھنے لگے تھے کہ عمران کانٹ، مگر آپ نے پھر ثابت کیا ہر مشکل ٹیم سے کھیلنا. آج وہی عمران خان کے جی کولیٹرل ڈیمیج، بعد میں دہشت گردی ہوگی، مسئلہ پھیلے گا، اس لیے ڈائلاگ کر لو کہ عمران خان کی پرسنالٹی فائٹر پرسنالٹی نہیں رہی. دیکھیں، اس میں دلیری یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ساروں کے ساتھ یہ جو سارے کبھی ادھر چھلانگ مارتے ہیں، پبلک دیکھتے ہیں ادھر گئی تو یہ ادھر چلے گئے، پبلک ادھر گئی تو یہ تو بڑی آسان چیز ہے. میں بھی سب کے ساتھ شور مچاؤں کہ مارو، اٹیک کر دو، ختم کر دو، یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں. اور بڑے پاپولر بھی ہو سکتے ہیں، بڑا دلیر ہے جی. اس میں دلیری کیا ہے؟ ایک امریکہ کی جنگ کے اندر آپ اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں، آپ مسلسل آپریشنز کر رہے ہیں اور وہ پیسے دے رہے ہیں آپ کو، اور آپ کھڑے ہو کے کہیں
اچھا جی اب وزیرستان آپریشن، اور پتہ ہے آپ کو کہ اس کے اثرات دوسرے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو آپریشنز کی بات کروں کہ ہم نے ایسٹ پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے دیکھا ہے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اسی بنگلہ دیش کے اندر میں جب 89 کے اندر میچ جیتا ہندوستان کے ساتھ، ایک ایسی ٹیم لے کے انویٹیشن 11 لے کے گیا، 50,000 لوگ ڈھاکہ کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. ان کے اوپر آپریشن کر دیا، پتہ نہیں کتنے لوگ مار دیے، اپنا ملک توڑوا دیا، اپنی فوج کو ہم نے ذلیل کیا. اس کے اندر اسے ہمیں کوئی سبق نہیں سیکھا. 25 سال کے بعد حمود اربان رپورٹ، پھر کارگل کے اوپر چڑھ گئے ہم، وہاں اپنی ساری ناردرن انفینٹری تباہ کروا کے رکھ دی، وہ کشمیر کو اس کو تباہ کر دیا. بلوچستان میں 3 آپریشن کیے، نواب اکبر بگٹی کا بڑا کامیاب آپریشن تھا. آج بلوچستان میں حال دیکھیں، اربوں روپیہ ضائع ہو رہا ہے. ان ساری مثالوں میں ایک صرف مسئلہ ہے کہ یہ سارے لوگ رائٹس مانگتے تھے اپنے، یہ تو کہتے ہیں کہ تم سب نان مسلم ہو، تمہارا غلط ہے سر. یہ تو وہ لوگ ہیں. پہلے دیکھیں، ہم جان کے ملٹری آپریشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے غلط بیانی کر رہے ہیں. ان میں سے کانسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ٹاکس کی، تو پھر کیا رہے گی بات؟ یہ تو جان کے اس کو ایک شریعت کی جنگ بنایا جا رہا ہے. ان لوگوں کو پرو امریکن لابی، شاہد اللہ صاحب نے کہہ دیا نا، شاہد اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں مانتے ہم. پہلے میری بات سنیں، شاہد کمپلیٹ کر دیں. مجھے یہ بتائیں کہ قبائلی علاقے کے اندر تو شریعت کا، تو یہ تو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے باہر آ کے ٹیک اوور کر لیں گے. قبائلی علاقے کے اندر جب افغانستان میں طالبان کا رول تھا 96 سے 2، انہوں نے شریعت اناؤنس کہا کہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ قبائلی علاقے میں ان کا رواج شریعت کے اوپر بیسڈ ہے. سارے ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے سارا شریعت پہ نظام تھا. شور مچا شریعت کا، کیوں مچا؟ کیونکہ سوات کا جو ان کا بھی رواج تھا بیس شریعت پہ. 1974 میں 74 میں پاکستان نے جب اپنا قانون نافذ کیا انگریز کا، یعنی جو ہم نے اپنا انگریز کا لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن ہو گیا. وہ لوگ کھڑے ہو گئے 77 میں کھڑے ہو گئے کہ وہ یوز کر دیتے ہیں قبائلی علاقے سے. قبائلی علاقے نے کبھی شریعت کی ڈیمانڈ نہیں آئی، کیونکہ قبائلی علاقے کا تو لا بیسڈ ہے اس پہ. اس لیے اس کو ہم جو پرو امریکن لابی ہے، جو بار بار امریکہ کی بجوایا، انہوں نے اکارڈ توڑا، انہوں نے نیک محمد کو مارا، انہوں نے بجوڑ کے اندر اکارڈ ختم کیا، وہ مدرسے میں بم مار، انہوں نے حکیم اللہ رحمان کو مارا، مسعود کو مارا جو بات کرنا چاہتا تھا. تو یہ مسلسل یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ سارے ملک میں طالبانائزیشن، شریعت کا نظام ان کا نافذ ہو جائے. جب وہ کانسٹیٹیوشن مان گئے ہیں جو شروع میں ڈائلاگ تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں رحیم اللہ اور رستم شاہ ممن سے ہم نے پہلی بات کی تو ان کی اصل ڈیمانڈ تو کچھ اور تھی. ان کے اندر گروپس ہیں، اب یا آرگنائزیشن نہیں ہے، ان کے اندر گروپس ڈفرنٹ ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا ڈائلاگ کون کیوں لڑ رہا ہے. اچھا، اور میں ایک جی عمران کمزور ہو گیا. مجھے یہ بتائیں، میں 65 کی جنگ میں 13 سال کا تھا. مجھے یاد ہے ہندوستان کی جب بمباری شروع ہوئی، لاہور پہ اٹیک کر دیا، تو ہمارے گھر سے وہ جو بم پھٹتے تھے اور کھڑکیاں ہل رہی تھی ساری. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے ماں باپ کے اوپر ان کی جو خوف تھا شکلوں پہ، ہم بچوں کی وجہ سے. اب مجھے سوچے کہ 6.5-7 لاکھ پاکستانی بستے ہیں نارتھ وزیرستان میں. آپ جب فل سکیل آپریشن کریں گے جس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے، اس کا مطلب فوج آگے جانے سے پہلے بومبنگ کرے گی، آرٹلری کرے گی، ایئر فورس کرے گی. وہاں 15-20 ہزار سارے ملیٹنٹس ہیں، 15-20 ہزار. آپ اور میں مثلا نارتھ وزیرستان کے شہری ہیں. آپ کے تو چلے بیوی بچے نہیں ہوں گے، آپ کے ماں باپ ہوں گے، میرے بیوی بچے ہوں گے. اب سوچے کیا گزر رہی ہوگی، شیلنگ ہو رہی ہو، بم پھٹ رہا ہو، سوچے کیا گزرے گی. آپ کے 6.5-7 لاکھ شہریوں کے اوپر کیا گزرے. اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے کوشش کریں، پہلے کوشش کریں سارے جو بھی بات کرنے کے تیار. اور ہماری انفارمیشن کے مطابق مسعود اور وزیر کے جو قبیلے کے جو طالبان وہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کوشش ناکام ہو گئی اور آپریشن آپ کو نظر نہیں آ رہا آپریشن ابھی؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں آپریشن. مجھے
लग तो मुझे उसी तरह रहा है क्योंकि पूरा माहौल बना दिया गया है। चौधरी साहब इस घर में कितनी दफा आ चुके हैं आपको ब्रीफिंग देने के लिए? इधर नहीं आए, लेकिन मुझे जो सारे मैं देख रहा हूँ सारी ग्राउंड प्रिपेयर हो रही है, और क्योंकि जो एलिमेंट इस डायलॉग्स की कामयाबी नहीं चाहते, मुझे लग रहा है अफसोस है कि वो कामयाब हो रहे हैं। ऑपरेशन होने जा रहा है, मुझे लग रहा है वो कामयाब हो रहे हैं क्योंकि धमाके एक दो और हो गए। ये तो फिर रुस्तम शाह मेहमद क्योंकि मुज़ाकराती कमेटी में आपकी तरफ से थे, तो ये तो आपकी भी नाकामी हो गई जो आप मुज़ाकरात की बात करते थे। मुज़ाकरात कभी 30-30 साल चलते हैं, 10-10 साल चलते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात अभी तो शुरू ही हुए थे, तो 2-3 तो उनकी मीटिंग्स हुई हैं। तो जो चाहते थे सैबोटाज करना, जिन्होंने पहले हकीमुल्लाह को मार दिया, वो जो फोर्सेस चाहती थी, तालिबान में भी फोर्सेस बैठी हैं, बाहर भी फोर्सेस बैठी हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार, और मुझे लगता है कि वो बदकिस्मती से शायद कामयाब हो जाए। हाँ सर, थैंक यू।